شہر کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، گرمی اڑن چھو، ویکینڈ پر موسم خوشگوار ہو گیا۔ مثلاً جیل روڈ، کینال روڈ، مال روڈ، ریگل چوک میں بادل جم کر برسے۔ لکشمی چوک، مصری شاہ، سرکولر روڈ، شاد باغ، کشمیری گھاٹی، دلی دروازے کے علاقے بھیگ گئے۔ گلشن راوی، سمن آباد چوک، یتیم خانہ سمیت کئی علاقوں میں جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع، شہریوں کو مشکلات، ٹریفک کی رفتار بھی دھیمی پڑ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بادل برسیں گے۔ کرونا اور ڈینگی کے مشترکہ حملے، شہری ایک ایک کر کے اسپتال جا پہنچے۔ کورونا کے مزید 152 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 9.2% ریکارڈ کی گئی۔ ڈینگی کے بھی 11 مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ زیر علاج افراد کی تعداد 28 ہو گئی۔ شہر میں 1716 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ عوام کو بجلی کے نرخوں میں ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے فکس سیلز ٹیکس کی وصولی معطل کرنے کی ہدایت کر دی۔ غریب طبقے کے لیے بجلی کے نرخوں میں کمی اور ٹیکس وصولی کا نیا طریقہ کار وضع کیا جائے۔ فکس سیلز ٹیکس کو شرح سے زیادہ لاگو کرنے پر انکوائری کا حکم۔ لاہور میں وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ سرکاری ملازمین کو اپنی چھت دینے کا منصوبہ، چیف سیکرٹری پنجاب کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ گھروں کی تعمیر کے لیے 30,813 کنال اراضی کی ڈیمانڈ۔ سرونٹس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو 100% افرادی قوت دینے کی سفارش۔ ملازمین کے لیے 2025 تک 52,974 کنال اراضی درکار ہوگی۔ بے روزگار نوجوانوں کے لیے اچھی خبر، 27,000 ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ بھرتیاں 90 دن میں ہوں گی۔ اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال۔ آن لائن انصاف اکیڈمی بھی 1 ماہ میں کام شروع کر دے گی۔ صوبائی وزیر مراد ڈاس کہتے ہیں اکیڈمی سے کروڑوں بچے مستفید ہوں گے۔ ہسپتالوں کو ادویات کی خریداری کے لیے بجٹ جاری۔ ٹی ایچ کیو اسپتالوں کے لیے 1.20 ارب روپے جاری۔ ڈینگی اور خسرہ کے کنٹرول کے لیے 18 کروڑ ملیں گے۔ ڈینگی کی روک تھام بھی یقینی بنائی جائے گی۔ محکمہ خزانہ نے بجٹ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کو منتقل کر دیا۔ کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ نون لیگی کارکنوں کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ نون لیگی اراکین اسمبلی کے خلاف مقدمات اور چھاپوں کے خلاف کارکنوں کا پریس کلب کے سامنے احتجاج۔ کہتے ہیں حکومت سیاسی انتقام میں اندھی ہو چکی، انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بند نہ ہوا تو شدید احتجاج کریں گے۔ پنجاب میں نئی حکومت ہے، فیصلے بھی نئے ہوں گے۔ تمام محکموں نے حمزہ شہباز کی منظور کردہ سمریوں پر عمل روک دیا۔ کابینہ کا سمریاں نئے سرے سے منظور کرانے کا فیصلہ۔ حتمی فیصلہ چودھری پرویز الہی کا ہوگا۔ گجرات ڈویژن میں انتظامی معاملات کے لیے ہیوی مشینری خریدنے کا فیصلہ۔ گجرات کے لیے 430، لالا موسا کے لیے 27 نئی مشینیں خریدی جائیں گی۔ شادیوال ڈسٹرکٹ کونسل میں 70 سے زائد مشینیں آئیں گی۔ ڈمپر، ٹریکٹر ٹرالی، منی ڈمپر، مزدے، لوڈر رکشے بھی فہرست میں شامل۔ غیر رجسٹرڈ پرائیویٹ اسکولوں کو رجسٹریشن کے لیے 31 اگست تک کی مہلت۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے پرائیویٹ اسکولز کی مانیٹرنگ تیز کر دی۔ یو سی کی سطح پر 274 کمیٹیاں بنا دیں۔ اسکول سربراہان 4,000 روپے سے کم فیس لینے والے اسکولز کو مانیٹر کریں گے۔ اساتذہ پر سوشل میڈیا کے استعمال اور چینل چلانے پر پابندی عائد۔ اساتذہ غیر تعلیمی یوٹیوب چینلز نہیں بنائے جا سکتے۔ اسکول ایجوکیشن اتھارٹی اساتذہ کی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھے گی۔ لاہور ایئرپورٹ کا سیکنڈری رن وے فلائٹ آپریشن کے لیے بند۔ نوٹنگ کے مطابق ٹیکسی لنک کے لیے رن وے کو 24 اگست تک بند کیا گیا۔ رن وے پر جدید A380 طیارے کی لینڈنگ کے لیے ٹیکسی لنک بنایا جا رہا ہے۔ مرکزی رن وے پر فلائٹ آپریشن جاری۔ ڈی جی ہیلتھ سے لیڈی ہیلتھ وزٹرز کے مذاکرات کامیاب۔ حکومت نے مطالبات کی منظوری کے لیے 3 ہفتے مانگ لیے۔ مظاہرین سے سی او ہیلتھ اوکاڑا ڈاکٹر اختر خان اور بہاول نگر سلیم اکبر لغاری کی بھی ملاقات، کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ گرین ٹاؤن میں بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین نے ٹائر جلا کر باگڑیاں چوک ٹریفک کے لیے بند کیے رکھا۔ حکومت اور لیسکو کے خلاف نعرے بازی۔ جماعت اسلامی بھی شہریوں کی ہم آواز۔ کارکنوں کا آکسیجن ماسک لگا کر اچھرا میں احتجاج۔ لیسکو کے خلاف دل کی بھڑاس نکالی۔ N118 کا ضمنی انتخاب، عمران خان کے کاغذات منظور ہونے کے خلاف اپیل دائر۔ امیدوار
शेजरा मनसब खर ने अपील दायर की। अपील कुनिंदा ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हक़ाइक़ के बरक्स कागजात मंजूर किए। इमरान खान ने तोशाखाना के तोहाइफ को इदारों से छुपाया। इमरान खान के एन ने 108 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन एपेलेट ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान का रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कालिदम करार देने की इस्तदा। जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल एप्पल पर समाअत करेगा। पंजाब की अफसरशाही ने अवामी नुमाइंदों को कोई अहमियत नहीं दी। पंजाब असम्बली आखिरी पार्लिमानी साल में दाखिल। 2018 से अब तक अफसरशाही ने बेशतर सवालात के जवाबात देने की जहमत तक न दी। मालिक मकान के मुंशी का किरायादार खातून के घर हमले का वाकया। तशद्दुद का शिकार खातून इंसाफ के लिए सेशन अदालत पहुंच गई। खातून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मालिक मकान के मुंशी मोहम्मद आरिफ और उसके साथियों ने हमला किया। एडिशनल सेशन जज फरहान मुदस्सिर ने मुल्ज़िमों की जमानतों पर 25 अगस्त को रिकॉर्ड तलब कर लिया। मार्बल स्टोन की फ्राहमी में हेर फेर। एशिया मार्बल स्टोन इजरा के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी। सारिफ अदालत के जज अदनान मुश्ताक ने डिग्री जारी की। अदालत का स्टोन के एडवांस रकम 96,001 लाख हर्जाना अदा करने का हुक्म। तुफैल रोड कैंट के नजम हुसैन ने हर्जाने का दावा दायर किया था। मजंग में दी अरकम स्कूल में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब। डायरेक्टर स्कूल मोहम्मद नवीद मेहमान खुसूसी थे। प्रिंसिपल आमना इजाज, टीचर हादिया और दीगर असातिज़ा और वालिदैन की भी शिरकत। बच्चों ने क़याम पाकिस्तान के हवाले से खाके पेश किए। बच्चों ने मिली नगमों पर टैब्लोज पेश करके खूब दाद वसूल की। दी नॉलेज स्कूल का सालाना नेटवर्क एसोसिएट कन्वेंशन। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल तलबा को इनामात से नवाजा गया। डायरेक्टर मरियम मुराद, सैयद नवीदुर रहमान, डॉक्टर फरानाज समेत दीगर की शिरकत। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान से नार्वे के सफ़ीर एल्बर्ट अल-असास की मुलाकात। तिजारत दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। नॉर्वे के साथ टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की गई। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर अता जान की डीन पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ प्रोफेसर हमायूं एहसान से मुलाकात। इंसाफ की फराहमी, कानून की तालीम से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की मियामीर अस्पताल आमद। पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। शहर में मुहिम 22 से 28 अगस्त तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना है कि 6,360 टीमें पोलियो मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स पोलियो वर्कर्स की मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएंगे। शालामार टाउन में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 371 मोबाइल, 27 फिक्स और 8 रोमिंग टीमें तश्कील। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 1,38,954 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ऐवान चैम्बर आमद। सदर लाहौर चैम्बर नुमान कबीर रहमान अजीज चंद से मुलाकात। नायब सदर हारिस अतीक, साबिक सदूर सुहेल लाशारी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में ताहिर जावेद मलिक, शाहिद हुसैन शेख, अमजद अली जावा और दीगर भी मौजूद। सूबाई वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मियां असलम इकबाल, सेक्रेटरी हाउसिंग मियां शकील और DG-LDA आमिर अहमद खान की जानिब से शाहकाम फ्लाईओवर का दौरा किया। सूबाई वजीर हाउसिंग को ब्रीफिंग दी गई। फ्लाईओवर का 85% काम मुकम्मल। 30 सितंबर को इफ्तिताह किया जाएगा। सर्विसेज अस्पताल में गायनोकोलॉजी पर एक रोज़ा सिम्पोजियम। प्रोफेसर शहला बकाई की सिम्पोजियम में खुसूसी शिरकत। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफसर समेत फैकल्टी मेम्बरान और डॉक्टर्स की शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम ने कैंसर की वजूहात पर लेक्चर दिया। नबीला शामी, डॉक्टर वजीहा अंजुम, प्रोफेसर रुबीना फारूक की शिरकत। नादहिंदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। सीवरेज कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकामात। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला हुआ। MD वासा का कहना था कि चार्जेस तरजीही बुनियादों पर वसूल किए जाएंगे। टाउन्स का सर्वे करवा के रिपोर्ट पेश करेंगे। डेंगू के खात्मे के लिए अफसरान और स्टाफ को मुतहरिक रहने की हिदायत की। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज के लिए फंड जारी करने की हदायत। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में आला सतह का इजलास। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर अख्तर मलिक की शिरकत। गंगाराम अस्पताल में ज़ेर तामीर मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक पर पेशरफ्त का जायजा लिया।
सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मालिक भुल्ला का डायरेक्टोरेट जनरल प्रोडक्शन का दौरा। डीजी प्रोडक्शन डॉक्टर नदीम बदर ने सेक्रेटरी को ब्रीफिंग दी। धनी बैल एक मजबूत जानवर अफजाइश पर तवज्जो देना होगी। एडिशनल और डेप्यूटी सेक्रेटरीज, डायरेक्टर जनरल्स और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इंसदाद डेंगू मुहिम के लिए ज़ली अफसरान मुतहर्रिक ACCT मोहम्मद मुर्तज़ा का UC 82 इस्लामपुरा का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने टीम नंबर 5 की कारकर्दगी का जायजा लिया। डेंगू वर्कर्स की जानिब से इक़दाम पर ब्रीफिंग। ACCT की डेंगू लार्वा को फौरी तलब करने की हदायत। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो 48वां एडिशन एक्सपो सेंटर लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो की नुमाइश का दूसरा रोज। 3 रोज़ा नुमाइश में 60 फर्नीचर और इंटीरियर ब्रांड्स की शिरकत। नुमाइश में विजिटर्स को 40% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। बेड, सोफा, टेबल्स, ऑफिस फर्नीचर, बच्चों के बेड्स की नुमाइश की गई। नुमाइश में खवातीन, मर्द और बच्चों का रश है। और पंजाब में क्रिकेट के नए टैलेंट की तलाश। MOU पर DG स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी और सेंट्रल क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला ने दस्तखत किए। क्रिकेट एकेडमीज में जूनियर खिलाड़ियों को तरबियत दी जाएगी।